to make us who we are. It's time to share the secret of how we've come so far. As the journey filled with joy and tears continues upward throughout the years, the underlying reason our dreams come true is that it's all because of you. You share the vision, you grab the torch, you face the mountain, you're standing tall. You weather the storm, you paid the price, you kept on climbing through it all. Yes, we're celebrating you for health and freedom everywhere. We're celebrating you, what you've done, what you plan to do. Celebrating you, to let you know how much we care. Celebrating you, your health, your light, you. Yes, it's you who makes USANA what it's become today. And it's you who makes the difference, and you who leads the way. If I wanna be the very best and keep on breaking through, then I'll stop thinking of what I want and concentrate on you. You share the vision, you grab the torch, you face the mountain, you're standing tall. You weather the storm, you paid the price, and kept on climbing through it all. And we're celebrating you for health and freedom everywhere. We're celebrating you, what you've done, what you plan to do. Celebrating you, to let you know how much we care. We're celebrating you, your health, your light. We all have great ambitions of our own we like to share, and we all need confirmation we'll achieve them if we dare. And for me to reach the stars that seem reserved for very few, I'll give the very best in me, all for you, for you. Yes, we're celebrating you, and we're celebrating you, and we're celebrating you for health and freedom everywhere. We're celebrating you, what you've done and all you plan to do. Celebrating you, to let you know how much we care. We're celebrating you,
The proof is in the thousands who experience good health, and the joy of all the families who have found their own true wealth. Even when honors remind us of fame, each day's a beginning, new faces in the game. It's time to launch the booster that engine deep inside. We're ignited, so ignited, yeah. Ignited by the vision and the call. We're ignited, ignited, yeah. Sparks bright and surging through us all. We're excited and we're ignited, ignited by the spirit of our team. We're ignited, ignited, yeah. Powered up and freedom as our dream. We're ignited, so ignited, yeah. We're ignited, ignited, yeah. We're excited and we're ignited, ignited by the spirit of our team. We're ignited, ignited, yeah. Powered up and freedom as our dream. Persona. Each year we come together to renew our common faith and sharing our commitment to our goals, to bring true health and wealth to every person that we meet. Each day we light the passion in our souls. The power that propels us is the difference we all make, with a vision that will stand the test of time. That by sharing and connecting, we can overcome the odds and conquer every mountain that we climb. Yes, we've got no limits in what we can believe, 'cause there are no limits in what we can achieve. We're shouting no limits, so leave your fears behind. You saw now. It's our time. None to hold us back. No limits. Just need to stay on track. Each day when we awaken to the hurdles we all face, in making all our grandest dreams come true. Remember, it's the person in the mirror that you raise, and your only competition is in you. Yes, we've got no limits in what we can believe, 'cause there are no limits in what we can achieve. We're shouting no limits, so leave your fears behind. You saw now. Design your own tomorrows, don't get caught in yesterdays. The present is your gift to act upon. So seize this moment, for this moment is the one that pays. Take action and the barriers are gone, 'cause we've got no limits, none to hold us back. No limits, just need to stay on track. No limits, the sun is standing tall. You saw now. No limits at all. No limits, none to hold us back. No limits, just need to stay on track. No limits, your sun is standing tall. You saw now.
안녕하십니까. 유더베스트 사랑하는 사업자 여러분, 오늘 여러분들 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 2020년 들어와서 여러분들과 함께 이렇게 영상으로 두 번째 만나게 됩니다. 우리가 그동안 일상 가운데서 늘 평범하게 했던 일들이 이제는 평범하지 않은 그런 삶을 우리가 살고 있습니다. 3월, 2월, 3월 정확하게는 한 2월쯤부터 시작된 것 같은데요. 코로나가 우리한테 본격적으로 이렇게 가까이 오면서 그동안에 많은 시간이 지났고 처음에는 뭐 설마 뭐 이런 생각했죠. 과거를 생각하면서 뭐 조금 시간 지나면 끝나지 않을까? 이런 생각했던 것 같아요. 그런데 사라지지 않으니까 우리가 당황하기 시작했고 그 다음에는 뭔가 새로운 준비를 해야 되겠다 이런 생각을 했는데 딱히 특별한 준비를 할 수 있는 상황도 아니고 우리가 그렇게 하면서 2020년 시간을 여기까지 보내온 것 같아요. 앞으로 이제 12월까지 제가 오늘 계산해 보니까 물론 이게 녹화하는 거기 때문에 며칠 날 나갈지 모르겠지만 42일 오늘부터 정확하게 2020년이 42일 남았네요. 여러분들 그동안 환경적으로 여러 가지 어려움들이 있었지만 어떻게 보내오셨는지 그리고 금년에 내가 목표했던 것들은 다 이루었는지 한번 점검해 볼 수 있는 그런 시간으로서 지금쯤이면 적절한 타이밍이 아닌가 이런 생각을 하게 되고요. 이런 타이밍에 또 여러분들 만났다는 것도 의미가 있다고 생각합니다. 2021년 우리가 새로운 준비해야 되는 그런 타이밍이고 2021년에는 20년보다는 그래도 뭔가 다른 세상을 우리가 만들어가야 된다고 그렇게 생각을 하고 있거든요. 그래 이런 이유 때문에 이제 이 시점에서 어떤 것들을 좀 조금 생각해 볼까 이런 고민을 좀 했고요. 오늘 여러분들과 함께 네트워크 마케팅 변화 그리고 그 가능성 이런 이야기를 좀 다루고요. 두 번째는 네트워크 마케팅에서 우리가 가장 중요하게 생각하는 세 가지의 원칙 이런 이야기를 나누고 마지막에는 여러분들과 함께 이 시점에서 우리가 무엇을 더 고민해야 되는지 이런 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 네트워크 마케팅이 우리가 현실적으로 봤을 때 어떤 비즈니스로 사람들한테 인식될까 이런 부분들을 생각해 보면 과거에 그냥 고정관념으로 봤을 때는 일반 사람들이 생각할 때 다단계 또는 피라미드 뭐 여러 가지 이런 부정적 생각들을 많이 한 것도 사실인 것 같아요. 그렇지만 이제 코로나가 우리한테 오면서 언택이라는 그런 수단으로 네트워크를 해야 되는 그런 시기가 옴으로 인하여서 그동안에 많은 사람들이 네트워크에 대해서 가지고 있었던 고정관념을 바꿀 수 있는 최고의 타이밍 그게 바로 현 시점이라고 생각하고요. 그런 변화 때문에 우리가 앞으로 네트워크 마케팅을 다른 관점에서 새롭게 시도할 수 있는 최고의 타이밍이라고 생각합니다. 그런 변화가 우리에게 또 다른 가능성을 만들어준다 이렇게 말씀드리고 싶네요. 많은 분들이 이런 이야기 합니다. 코로나 때문에 일하는 게 어려워졌다. 오프라인에서 우리가 행사도 못하고 교육도 못하니까 이거 일을 어떻게 해낼 수 있지? 이런 고민들을 많이 했는데 오히려 이제 우리가 디지털이라는 방식을 통하여서 네트워크 마케팅을 새롭게 전개시킬 때 그동안에 여러 가지 환경적으로 장애를 가지고 있었던 그런 부분에 있어서 우리가 훨씬 더 좋은 해결책을 많이 찾게 되지 않았나. 우리가 소위 얘기해서 미팅을 진행하는 것도 오프라인에서 하면 분위기가 살고 좋은 미팅을 만들어낼 수 있다 이렇게 이야기했지만 오히려 우리가 이러한 온택 방식으로 미팅을 함으로 인하여서 여러분들이 조금만 관심 가지면 하루에도 여러 번의 미팅을 진행할 수 있고 환경 때문에 참여하지 못하는 사람들한테 새로운 기회를 만들어 줄 수 있는 최고의 그런 타이밍을 우리가 가지고 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 네트워크 마케팅이 이 시점에서 새로운 변화가 일어나고 있고 이런 새로운 변화 때문에 우리의 가능성이 훨씬 더 좋아졌다. 이렇게 생각하시는 분들은 오히려 지금 이런 타이밍에 유사나 비즈니스를 훨씬 더 왕성하게 전개시키고
그리고 성장하는 모습들을 보여주고 있습니다. 그러나 과거의 오프라인 방식만을 생각하고 그 방식을 추억하면서 고집하는 사람들은 오히려 상황이 더 어려워졌다고 이야기하고 있습니다. 과연 유더베스트 우리 리더분들은 지금 어떤 환경에 본인이 있는지 한번 생각해 보는 것도 이 시점에서는 굉장히 중요한 생각이라고 여겨집니다. 그렇다면 우리가 이런 변화 가능성이 이런 큰 타이밍에 우리는 성공의 기반을 어떻게 가져야 될까, 이런 부분도 생각해 봐야 될 것 같습니다. 성공의 기반이라고 하는 것은 그건 각각 개인이 어떤 내적 그런 힘을 가지고 있느냐, 에너지를 가지고 있느냐, 이런 쪽에서 생각해 봐야 되는 그런 내용이라고 생각이 듭니다. 먼저 유산화에서 성공을 하기 위해서는 나의 기반이 잘 만들어져 있어야 되는데, 그 기반이 첫 번째는 열정이라는 기반과 두 번째는 인내라는 기반, 세 번째는 신념이라고는 세 가지의 기반이 내 안에 내적으로 잘 갖추어졌을 때 우리는 유산화에서 또는 네트워크라는 이러한 새로운 기법으로 성공을 할 수 있을 거라고 생각합니다. 그렇다면 한번 이런 생각을 한번 해보면 어떨까요? 여러분들은 과연 내가 열정이라는 나의 내적 기반을 지금 가지고 있는가? 여러분들이 만약에 열정이 있다고 생각하면 그 열정의 근거는 무엇인가? 이런 것도 한번 우리가 이야기할 수 있어야 되겠죠? 열정, 언제 우리는 가장 열정적이었을까요? 저는 되돌아보면은 제가 지금도 마찬가지지만 사랑할 때만큼 열정적이었을 때는 없었던 것 같습니다. 그렇다면은 여러분이 오늘 한번 이런 생각을 해보면 되겠죠. 내가 과연 내가 하고 있는 일을 사랑하는가? 내가 지금 다루고 있는 제품을 내가 과연 사랑하고 있는가? 나와 함께 일하고 있는 파트너들을 또는 스폰서들을 내가 사랑하고 있는가? 만약에 여러분들이 내가 진심으로 사랑하고 있다면 아마 그 사랑의 에너지가 겉으로 표출될 때 사람들은 이것을 열정이 있다, 이렇게 이야기를 하게 될 것입니다. 여러분들은 이런 차원에서 봤을 때 지금 나의 내적 에너지로 열정이 충만해져 있는지 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 두 번째는 이러한 열정과 함께 역학관계를 가지고 있는 것이 바로 인내입니다. 우리는 사랑을 한다고 하지만 그 사랑의 에너지가 제대로 전달되지 않을 때도 굉장히 많이 있지 않습니까? 내가 누군가를 사랑한다고 할 때 그 사랑이 제대로 전달되지 않을 때도 있죠. 그러면 그럴 때 우리는 전달되지 않는다는 그런 생각 때문에 포기하는 것이 아니라 인내를 가지고 끝까지 기다려보는 그러한 마음의 태도, 이것이 바로 우리의 내적 기반이 되는 것입니다. 성공의 기반이 첫 번째 여러분들에게 열정이라는 기반을 이야기했고요. 두 번째는 내 열정만 가지고 있다고 해서 그것이 뭔가 완성이 되는 것이 아니라 끝까지 인내하면서 내가 기다려야 된다는 것. 그렇기 때문에 두 번째 성공의 기반은 바로 인내하는 마음입니다. 여러분들이 지금 비즈니스 하면서 여러 가지 시간들을 인내하면서 보내고 계실 겁니다. 그럴 때 그 인내라고 하는 것은 열정이라는 전제가 있을 때 그 인내가 의미가 있는 것이죠. 세 번째 우리의 기반은 바로 신념입니다. 신념이란 지금 내가 내 마음에 있는 것을 말로 나타낼 때 우리는 신념이 드러나게 됩니다. 여러분들이 지금 하고 있는 일에 대한 어떤 믿음을 가지고 있느냐, 이런 기반이 우리로 하여금 성공의 건강한 기반을 만들어낼 수 있는 거죠. 그렇다면 우리가 유산화 비즈니스를 할 때 첫 번째 성공의 기반은 세 가지가 있어야 되는 거죠. 첫 번째는 열정, 두 번째는 인내, 세 번째는 신념. 요 세 가지의 기반을 가지고 있을 때 우리는 건강하게
유산화 비즈니스를 잘 하실 수 있을 겁니다. 이 시간에 여러분들이 한번 나는 과연 열정적인가? 나는 과연 지금 끝까지 믿음을 가지고 가는 그러한 인내를 지금 발휘하고 있는가? 그 인내의 근거는 나의 신념을 밑바탕으로 하고 있는가? 이 세 가지를 점검해 보면 여러분들이 앞으로 내 비즈니스에서 어떤 일이 생길지를 가름할 수 있을 것입니다. 이 세 가지의 기반을 가지고 이제 우리는 네트워크 마케팅에서 가장 중요한 성공의 세 가지 원칙을 다시 한번 기억해야 될 것입니다. 이 세 가지 원칙은 가장 평범하면서도 우리가 잘 지켜내지 못하는 그러한 내용들로 구성되어져 있습니다. 세 가지 원칙은 첫 번째, 끊임없는 노력입니다. 여러분들이 지금 뭔가를 내가 남보다 잘하고 있다면, 아니면 무언가를 내가 익숙한 상태로 수행하고 있다면 그것은 끊임없는 노력의 결과일 것입니다. 내가 어떤 일을 잘한다는 것은 끊임없이 반복적으로 그 일을 수행했다는 것을 의미하고 있죠. 우리가 가장 간단하면서도 지켜내기 어려운 원칙 중에 한 가지가 바로 끊임없는 노력입니다. 유산화 비즈니스에서는 이 일만큼 중요한 것은 없다고 생각합니다. 이런 이야기를 하죠. 꾸준함을 이길 수 있는 다른 방법은 없다. 이와 같이 우리가 성공의 기반을 가지고 구체적으로 이 일을 진행할 때 첫 번째 원칙은 끊임없는 노력을 하는 것입니다. 만약에 여러분들의 자녀가 있다면 피아노를 지금 배우고 있다. 잘 치는 방법 끊임없이 반복하는 것입니다. 내가 프로 축구 선수가 되고자 한다. 뭘 해야 될까요? 끊임없이 반복적으로 공을 다루어야 될 것입니다. 만약에 프로 야구 선수가 되고 싶다고 생각한다면 매일같이 반복적으로 투수가 되기를 원하면 공을 던져야 되고, 타자가 되기를 원한다면 공을 치는 배팅 연습을 해야 될 것입니다. 이와 같이 우리가 성공하고자 할 때 첫 번째 해야 되는 원칙은 단순하게 그지없는 내가 해야 되는 가장 소중하다고 생각하는 작은 일을 선택해서 그 일을 날마다 반복적으로 하는 것입니다. 그러나 많은 사람들은 이렇게 단순하고 이렇게 평범하고 이렇게 다루기 쉬운 것들을 통하여서 성공할 거라고 아무도 기대하지 않습니다. 그러나 유산화는 이와 같이 작은 일 하나하나를 반복적으로 수행해 내므로 인하여서 이것이 축적을 통하여서 우리에게 빅 머니, 빅 비즈니스를 만들어내는 아주 독특한 비즈니스라고 말씀드릴 수 있습니다. 여러분들이 오늘 또 시간을 보내면서 내가 수행하고자 하는 가장 작은 일의 단위를 만들어서 그것을 날마다 반복적으로 끊임없이 노력하는 것. 예를 들면 여러분들이 폴리시 하나일지라도 날마다 반복적으로 누군가한테 전하려고 하는 노력을 기울이는 것. 처음부터 잘 될 리는 없겠죠? 처음에는 이틀에 하나, 3일에 하나를 전할 수도 있겠지만 내가 이 일을 꾸준히 반복한다고 하는 결심을 하게 되면 우리는 점점 잘 전달할 수 있는 기술도 생기고 여유도 생기고 능력도 만들어질 것입니다. 이런 것들이 하나하나 축적돼서 우리에게 보상으로 이루어지기 때문에, 돌려지기 때문에 우리는 크게 성공할 수 있는 것이죠. 여러분, 유산화에서 성공하기를 원한다면 끊임없는 노력, 지루하고 평범하고 하기 싫은 일이지만 이 끊임없는 노력을 하는 것이야말로 우리에게 가장 소중한 원칙이라고 말씀드릴 수 있습니다. 두 번째 원칙은 복제하는 겁니다. 하도 많이 이런 이야기를 들었기 때문에 우리의 일상 가운데서는 이 복제라는 단어의 중요성에 대해서
그렇게 깊이 있게 생각하지 않는 사람들도 많이 있습니다. 그러나 네트워크 마케팅의 가장 핵심적인 원칙의 두 번째는 복제시키는 것입니다. 그렇다면 과연 복제라고 하는 것은 무엇을 말하는 것일까요? 나와 똑같은 사람을 찍어내는 걸까요? 그렇지는 않을 것입니다. 만약에 유산화에서 복제를 한다고 하는 것은 기업가의 마인드를, 경영자의 마인드를, 사업가의 마인드를, 생각과 마인드를 같이 일치시키는 것, 이것을 첫 번째 정신적 복제 이렇게 이야기할 수 있습니다. 두 번째는 그러한 사람들이 모여서 어떤 행동을 할 것인가를 규정지어서 행동의 복제가 이루어져야 우리는 복제가 잘 되게 될 것입니다. 세 번째는 이 두 가지를 통하여서 우리가 구체적인 숫자가 나와졌을 때 우리는 복제가 완성된다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 우리의 몸은 덩치가 큰 사람은 세포가 100조, 덩치가 작은 사람, 체구가 작은 사람은 세포가 30조, 뭐 이 정도 된다고 그래요. 그러면 여러분들은 대충 몇 조 정도 될 것 같아요? 저는 한 60조 정도 될 것 같아요. 평균. 그래서 보통 사람의 세포수를 평균 잡아서 60조라고 합니다. 그러면 이런 하나의 인간이라고 하는 형체를 만들어낼 때 어떻게 만들어졌을까요? 바로 배아 줄기세포에서부터 끊임없이 세포 분열이 이루어지고 체세포 분열을 통하여서 오늘 이렇게 저와 같은 모습을 만들어내지 않았겠습니까? 이와 같이 우리가 작은 것들의 반복적인 복제를 통하여서 지금 완성체를 만든 것처럼 우리의 비즈니스는 나와 함께 생각을 같이 하고 나와 함께 행동을 같이 하고 나와 함께 숫자를 만들어내는 사람들을 생산하는 것, 이것을 우리는 복제라고 합니다. 보통 여러분들이 참고 삼아서 읽어볼 수 있는 책을 하나 추천한다면 쇼더 플랜, 그 책에 보면 2 곱하기 2는 6이라고는 독특한 공식이 나오고 있습니다. 이것이 바로 복제의 가장 중요한 원리 원칙을 설명하고 있는 것입니다. 이와 같이 우리는 성공의 두 번째 원칙, 나와 함께 생각과 행동과 숫자를 복제함으로 인하여서 이들의 숫자가 점점 확장될 때 회사는 우리에게 축적된 보상으로 보상 체계를 만들어 주었기 때문에 작은 것들을 먹고 사용하는 것만으로도 우리는 빅머니를 만들어낼 수 있는 그런 성공의 주인공이 될 수 있는 것이죠. 여러분들 오늘도 내가 먹는 제품 하나, 내가 하는 행동 하나를 동일하게 할 수 있는 그런 사람을 만나십시오. 우리는 그들을 파트너 또는 그들을 고객 이렇게 이야기하고 있습니다. 파트너도 복제시키고 고객도 복제시킴으로 인하여서 그 복제의 합이 여러분들에게 큰 하나의 보상으로 돌려져서 부자가 될 수 있는 그런 주인공이 된다면 얼마나 우리가 기쁜 인생을 살 수 있겠습니까? 이러한 원리와 원칙을 여러분의 마음 가운데 올바로 세워졌을 때 이 일은 가능해질 거라고 생각합니다. 그렇다면 세 번째 원칙은 무엇이 있을까요? 세 번째는 충분한 시간만큼 일하는 것입니다. 저는 네트워크 마케팅 시장 안에서 많은 사람들이 짧은 시간 동안에 큰 돈을 벌기 위해서 나름대로 이 시장에 들어왔다, 기대한 결과들이 만들어지지 않으면 쉽게 이 시장을 떠나가는 많은 사람들을 보았습니다. 세상의 이치는 그렇게 쉽게 돈 벌 수 있는 방법들은 존재하지 않습니다. 유산화도 마찬가지입니다. 여러분들이 가장 적은 비용을 투자해서 충분한 시간만큼 일했을 때 우리는 보상받을 수 있는 거죠. 오늘 내가 혼자 시작해서 한 사람을 만들고 내 파트너와 내가 두 사람이 또 한 사람씩 만들어서 4명을 만들고 그 4명이
8명이 되고 8명이 16명이 되는 그러한 복제의 원칙을 우리가 알고 있다면 이 일들을 수행해 나갈 때 과연 여러분들이 생각한 만큼 그렇게 빨리 진행될까요? 그렇지 않은 경우도 많이 있을 겁니다. 그럴 때 우리가 충분한 시간만큼 일해야 된다고 하는 세 번째 원칙을 여러분들이 반드시 기억하시기를 바랍니다. 많은 사람들이 네트워크 마케팅 시장 안에 들어와서 충분한 시간을 보내지 않고 이 회사 저 회사로 옮겨 다니고 있는 사람들을 볼 때마다 안타까운 마음들을 금할 수 없습니다. 유산화에서 일하고 있는 우리 비즈니스 오너들, 우리 리더님들을 보게 되면은 유산화라고는 회사에 애정을 가지고 충분한 시간을 만들기 위해서 오늘 또 헌신적으로 현장에서 움직이는 여러분들을 생각하면 저는 응원의 힘을 늘 보내려고 노력을 하고 있습니다. 여러분, 지금 유산화 시작한 지 얼마나 되셨는지요? 여러분들이 생각할 때 충분한 시간만큼 일했다고 생각을 하고 계신지 모르겠습니다. 그렇다면 우리가 일상 가운데서 충분한 시간이라고 하는 것은 어떤 것을 의미할까요? 혹시 여러분들 중에 운전면허를 땄는데 운전을 아직 한 번도 안 해봤다, 이런 사람들을 충분한 시간 제로 이렇게 이야기합니다. 우리가 조종사들의 경력을 확인할 때는 라이센스를 언제 땄는지 묻지 않습니다. 당신의 비행 시간이 얼마입니까? 이렇게 묻는 걸로 우리는 확인할 수 있죠. 이와 마찬가지로 유산화 비즈니스에서도 여러분들의 비행 시간은 얼마입니까? 이렇게 질문했을 때 여러분들이 대답할 수 있는 마일리지는 사람들을 만나서 숏어 플랜한 시간만이 오로지 여러분들의 비행 시간에 해당되는 것입니다. 그렇다면 여러분들이 이 횟수가, 이 숫자와 시간이 여러분들 스스로 생각할 때도 충분한 시간만큼 일했다고 생각이 되시는지요? 여러분들의 충분한 시간은 지금 현재 어느 정도인지요? 네트워크 마케팅은 불편한 사실이 한 가지 있는데 그것이 뭐냐? 유산화를 시작할 때 아무도 시작하는 단계에서 검증받거나 또는 조사하거나 어떤 자격을 심사하지 않고 모든 사람들이 들어와서 함께 하고 있다는 것이죠. 그러면 유산화 회사의 디스트리뷰터로 등록한 행위, 계약한 행위 자체가 비행 시간을 기록하는 출발로 생각하고 있는 사람들이 너무나도 많이 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 유산화의 비행 시간은 여러분이 유산화의 가장 기본적인 것들을 빨리 배우고 사람들을 만나서 유산화가 어떤 제품인지, 어떤 회사인지, 어떤 보상을 받을 수 있는지를 이야기를 했을 때 비로소 우리의 비행 시간은 만들어지고 있는 것입니다. 여러분들이 이런 시간을 쌓았다면 이 시간과 정비례해서 나에게 보상과 대우가 달라진다는 사실을 여러분이 분명히 기억하시기를 바랍니다. 세 가지 원칙, 성공의 세 가지 원칙입니다. 첫 번째, 끊임없는 노력. 날마다 반복한다, 꾸준히 한다, 그리고 반복적으로 한다. 여러분, 아무리 높은 산도 정복하기 위해서는 우리의 첫 발을 띄는 것과 반복적으로 다음 발을 띄는 것으로 정복이 이루어진다는 사실 기억하시기 바랍니다. 두 번째는 우리의 일의 성공의 원칙은 바로 복제하는 겁니다. 세 번째는 이러한 기반을 가지고 여러분들이 충분한 시간만큼 여러분들의 비행 기록을 쌓음으로 인하여서 유산화 안에서 여러분이 원하는 소기의 결과를 얻어가실 수 있다는 것을 기억하시면서 이 세 가지 원칙을 내 일상 가운데서 적용하는 시간이 되시기를 기대합니다. 이제 아까 말씀드린 것처럼 42일 후에는 우리는 2021년을 맞이합니다. 새로운 방식으로 여러분들이 도전하면서 2021년에 여러분들의 비즈니스가
찬란해지기 위해서는 그 변화 속에 여러분들이 주인공이 되셔야 되고, 그 변화의 주인공이 되기 위해서는 이제는 여러분들이 디지털 사고를 가지고 디지털 영역이 우리의 가장 건강한 현장이라는 것을 여러분이 기억하시면서, 이제는 내 손 안에 있는 하나의 스마트폰이 우리의 비즈니스의 영토를 확장시킬 수 있는 최고의 도구라는 사실을 여러분들이 기억하시고, 그 안에서 우리가 미팅과 행사와 교육을 반복적으로 함으로 인하여 우리의 비즈니스의 새로운 지평이 21년도에는 새롭게 펼쳐질 수 있기를 저는 늘 여러분들 응원하고 기도하도록 하겠습니다. 유더베스트, 우리 사랑하는 가족 여러분, 2021년이 새로운 해가 될 수 있기를 응원합니다. 여러분 화이팅 하십시오. 감사합니다. 지금 코로나 시대에 이제 소위 여기서 포스트 코로나 뭐 이렇게 이야기하고 있죠. 이 포스트 코로나 이후에 이제 우리가 네트워크로서 어떻게 해야 훨씬 더 효율적으로 일을 할 수 있을까, 뭐 이런 이야기들을 요즘 많이 하고 있습니다. 그럴 때 이제 제가 리더분들과 함께 지내면서 자주 듣는 이야기, 특별히 여러분들한테 조금 전해드리고 싶습니다. 첫 번째 이런 분이 있습니다. 저는 시스템에 스폰서가 하라는 대로 다 참여하고 있는데도 불구하고 왜 일이 빨리빨리 진행되지 않을까요? 뭐 이런 이야기 하는 분들이 있습니다. 그러면 우리가 이제 시스템이라고 하는 것을 한번 생각해 보면, 시스템 안에는 우리가 해내는 교육 훈련도 있고 행사도 있고, 또 이제 그 안에서 우리가 통용하는 하나의 툴, 뭐 보조도구 뭐 이런 것들이 이렇게 구성 요건으로 갖추어져 있죠. 그러면 우리가 그런 것들을 다 순차적으로 다 따라가면 유산에서 성공할 수 있다, 이렇게 이야기를 하고 가르쳤는데, 왜 나는 늘 그곳에 가 있고 그걸 수행했는데도 왜 저는 빨리 성장하지 못할까요? 뭐 이런 이야기를 할 때 이제 여러분들이 꼭 기억해 둬야 되는 것은, 시스템이라고 하는 것은, 그룹이나 회사가 가지고 있는 시스템이라고 하는 것은 우리한테 큰 틀에서 프레임을 이렇게 정해서 중요한 것들을 도와주고 알려주고 있지만, 내가 보다 더 효율적으로 성공하기 위해서는 여러분들 각각이 개별적으로 시스템에서 부족한 디테일을 우리가 그 안에다 집어넣을 때 개별적 성장이 있을 수 있는 거죠. 예를 들면 시스템에서 우리가 뭐 홈미팅도 하고 그다음에 교육도 하고 이런 것들을 줌으로 연결해서 우리가 2대1 미팅도 하고 여러 가지 것들을 다 하고 있는데, 이때 이제 우리는 크게 다룰 수 있는 것들은 잘 다루는데 각각 개인이 소소하게 해야 되는 디테일한 부분들이 많이 생략되어지게 되면 우리가 원하는 만큼의 성과가 잘 나오지 않게 됩니다. 이런 부분을 여러분이 꼭 명심하시고, 자 예를 들면 제가 이제 진행하는 이제 석세스 코어가 있지 않습니까? 그러면은 석세스 코어는 교육에 해당되는 하나의 시스템적 요소죠. 그러면은 서코로 했는데도 왜 일을 잘 못 해낼까? 이건 뭐 당연한 얘기입니다. 못하도록 돼 있어요. 서코 한다고 잘할 것 같으면 다 들어와서 그것만 하면 되죠. 그런데 왜 결과가 본인들이 기대하는 것만큼 적어질 수도 있느냐? 그건 바로 공부하고 깨닫고 알게 된 것을 현장에서 적용을 시켜야 되는데, 현장의 적용은 독립적으로 사실은 굉장히 힘듭니다. 마음은 있지만 우리가 현장에서 잘 적용이 안 되죠. 그럼 내가 배운 걸 현장에 가서 직접 움직여 보는 것을 우리는 디테일이 살아있다, 이렇게 이야기할 수 있거든요. 그러면은 이때 시스템의 외형만 강조하는 게 아니라 각각의 리더들이 독립적으로 활동할 수 있도록 도와주는 그런 역할을 스폰서들이 함께 해줄 때 우리는 디테일이 살아있다, 이렇게 이야기할 수 있고요. 시스템 안에서 여러분들이 성장하고 성공할 수 있는 거죠. 공부하고 배운 것 가지고는
우리가 성과가 안 나오는 것은 현장의 적용성이 떨어지기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리가 시스템 안에서 잘 참여해서 활동을 하고 있을지라도 스폰서의 입장에서는 이 파트너의 현장에 적용할 수 있는 것들을 도와주고, 그래서 이 파트너가 현장에서 보내는 시간, 제가 앞서 강의에서 말씀드린 것처럼 충분한 시간을 쌓을 수 있는 기회를 만들어주는 것은 스폰서들의 피드백이 살아있을 때 이게 가능해지거든요. 그러면은 이런 것들을 생각해 보면 이제 우리가 이 시점에서 여러분이 다시 한번 점검해 보아야 되는 게, 과연 나는 스폰서로서 파트너들의 그런 디테일한 부분을 도와줄 수 있는 기본기와 실력을 내가 갖추고 있는가, 이 부분을 반드시 점검을 해봐야 됩니다. 여러분 일해 보면 스폰서의 역량이라고 하는 것은 네트워크에서 사실은 굉장히 중요한 거거든요. 그렇다면 파트너가 어떤 시스템 안에서 공부한 게 있을 때 그가 현장에 가지 못한다면 나의 성장도 더뎌질 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 현장에 머물러 있을 수 있도록 도와주려면 나도 실력이 있어야 되죠. 또 하나, 배운 당사자의 입장에서는 내가 현장에 적용해 보려고 하니까 심리적인 거나 기술적으로 아직은 부족한 것 같다. 그렇다면 반드시 스폰서와 상담해서 함께 현장을 살려낼 수 있는 이런 것들이 가능해질 때 우리는 시스템을 잘 타고, 그리고 거기에 따른 성과도 내가 얻었다, 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 여러분들이 회사나 그룹의 큰 시스템의 프레임만 거기에다만 의지하지 말고 나머지 세세한 디테일은 본인 자신이 그걸 살려내야 된다. 그 다음에 혼자 독립적으로 해내지 못할 때는 스폰서 상위 리더들의 지원을 통하여서 내가 그 부분을 수행해낼 수 있다면 우리는 훨씬 더 좋은 성과를 반드시 만들어낼 수 있다고 그렇게 생각합니다. 또 하나가 뭐 이런 이야기 요즘 많이 하죠. 오프라인 미팅이 사라져 버리니까 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그런데 한번 여러분 이런 측면에서 한번 생각을 해보세요. 관점을 바꾸어 보면 지금까지는 많은 사람들이 유산을 함께 하자고 여러분이 권유했을 때 그들이 핑계와 이유가 뭐 수도 없이 등장했어요. 뭐 지금도 바쁘다, 그 다음에 힘들다, 그 다음에 시간이 없다, 뭐 별의별 이야기를 다 하죠. 그런데 오프라인에서는 이 이야기가 맞습니다, 사실은. 그런데 지금 우리가 하고 있는 온라인 방식에서는 그가 시간이 없다 상관없죠. 그거 시간 낼 수 있는 때 하면 되죠. 밤 11시밖에 시간이 없다, 그때 해주면 되죠. 새벽밖에 나는 시간이 없다, 그럼 그때 해주면 되죠. 그런데 오프라인에서는 이런 미팅을 우리가 절대 해낼 수가 없잖아요. 그런데 지금과 같은 이러한 온택 방식에서는 그가 새벽밖에 시간이 없다, 그럼 새벽에 여러분들이 줌으로 연결해서 트레이닝 시키면 되죠. 나는 저녁 6시부터 7시 사이 그 1시간밖에는 시간을 낼 수 없다, 내 라이프 스타일에서는. 그럼 그 시간에 여러분들이 그 사람이 있는 장소에서, 내가 있는 곳에서, 내 스폰서가 있는 곳에 각자 우리가 서로 다른 공간과 위치에 있을지라도 줌이라는 도구로, 웹엑스라는 도구로 연결시키면 우리가 2대1 미팅을 과거 오프라인보다 엄청나게 편하게 할 수 있죠. 그래서 오히려 우리가 관점을 바꾸면 이 시기가 우리가 일할 수 있는 최고의 타이밍을 우리가 만났다. 여러분들이 지금 보면 유산화가 이런 코로나 전국에도 불구하고 계속 성장하고 있고 승급자들이 계속 나오고 있는 이유는 이러한 시대의 트렌드의 변화에 맞춰서 발빠르게 움직인 리더들은 그런 결과를 계속 만들어내고 있고, 드디어 일하기가 너무 쉬워졌어요, 이렇게 말하는 사람이 있는가 하면, 어떤 사람은 일하는 게 힘들어서 못하겠어요, 뭐 이렇게 생각하는 사람들이 있거든요. 그러니까 헨리 포드가 말한 것처럼 당신이 된다고 하든 안 된다고 하든 그 얘기는 다 맞다. 왜? 된다고 생각하면 되고 안 된다고 생각하면 안 되기 때문이다, 뭐 이렇게 한 말이 있잖아요. 그것처럼 여러분들이 잠깐만 관점을 돌려서 쳐다보면 과거에 내가 못했던 일들을 지금은 너무 잘할 수 있는 그런 타이밍에 와 있는 거죠. 그래서 2대1 미팅 하기 너무 편해졌죠. 그래서 맘만 먹으면 스폰서는
자기 사무실 아니면 자기 공간에 있고, 나는 내가 만나고 싶은 사람 만나서 셋이 스폰서하고 연결해서 2대1 소개하면은 하루에도 여러분 부지런하면은 5건 10건도 할 수 있죠. 2대1 미팅을. 그 다음에 우리가 사업 설명을 할 때 오프라인으로 초대하려면 사람이 초대가 안 되잖아요. 안 돼요. 여러분 생각해 보세요. 송도에 있는, 지금 송도에서 열심히 사업하는 분도 있는 것 같은데, 송도에 있는 친구를 여기 유산으로 한번 데려오려고 한다. 미국 컨벤션 가는 것보다 더 힘들죠. 여기 데려오려면. 그런데 이제는 내가 그 친구를 만나러 가서 같이 있는 자리에서 여러분들이 팀이 사업 설명하고 있는 그 내용을 실황으로 줌이나 또는 다른 도구를 통해서 연결시키면 그 사람이 굳이 유산학까지 오지 않아도 있는 자리에서 우리가 설명할 수 있는 것들을 다 보여줄 수 있는 그런 시대에 살고 있기 때문에 일하기가 너무 좋아졌죠. 그렇다면 모든 사업자분들이 해야 되는 건 뭘까요? 이런 온라인 도구들을 내 생활 속에서 잘 다룰 수 있는 최소한의 이런 실력은 우리가 갖춰야 되죠. 그러면 어떤 분들은 이러죠. 나는 나이도 많고 이런 거 다루는 게 너무 겁나요. 그러는데 사진 찍을 때 보면 어플리케이션은 엄청나게 잘 깔아갖고 다니더라고요. 그러면 우리가 지금 온택 비즈니스 그러면 어려운 게 아니라 앱을 다운받아서 그냥 스마트폰에다 설치만 하면 전 세계에 있는 모든 사람들과 함께 미팅하고 함께 이야기 나누고 함께 동기부여 시킬 수 있다는 게 이게 우리 입장에서 최고의 기회에 와 있는 거죠. 그리고 이런 것들에 대해 조금 불편하신 분들은 스폰서 또는 상위 리더들 이런 부분에 익숙하신 분들한테 조금만 도움받으면 여러분이 사실은 카톡 보내는 것보다 더 쉬운 게 우리가 지금 온라인 미팅하는 방식들이니까 이런 것들을 적극 우리가 홍보하고 함께 도와줌으로 인하여서 지금이 우리 비즈니스를 활성화시키는 최고의 적기에 와 있다. 여러분들이 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그러면 이제 또 한 가지 이런 문제를 또 고민해요. 네트워크 마케팅은 라인십, 우리 보통 LOS라고 하죠. 라인 오브 스폰서십이라는 게 엄청나게 중요한데 우리가 오프라인에서 만나서 이걸 전부 질서 있게 연결시키고 스폰서의 역할들이 그 현장에서 눈에 보이고 파트너는 파트너로서 존재감이 있었는데 이제는 우리가 온라인 시대로 이렇게 계속 진행되니까 스폰서와 함께 스폰서십이나 이런 것들을 발휘하는 게 너무 어렵다 이렇게 이야기하는 분도 있거든요. 그런데 오히려 우리가 이것을 온라인 방식으로 전환시키면 개별적으로 친밀감을 훨씬 더 높일 수 있는 아주 소중한 방법이 되죠. 그동안에는 내가 예를 들어서 상위 스폰서 한 사람을 만나서 서로 인사하고 얘기하고 상담하는 일들이 어려웠었다면은 이제는 여러분들의 스폰서한테 요청해서 상위 리더들의 존재가 누군지를 확인하고 그 스폰서하고 온라인 방식으로 연결해서 서로 상호 간에 커뮤니케이션을 더 많이 할 수 있는 상황이 만들어지기 때문에 스폰서와 파트너 사이를 훨씬 더 친밀감을 높일 수 있고 더 긴밀하게 협력할 수 있는 그러한 방식을 우리가 만들어갈 수 있는 거죠. 우리가 시도하지 않아서 그러지 여러분들이 이런 커뮤니케이션의 채널을 열어놓기만 하면 우리의 스폰서 라인의 질서는 과거보다 훨씬 더 강력하게 세워놓을 수 있는 거죠. 네트워크 마케팅은 뭐니 해도 사실은 라인 오브 스폰서십이 절대적으로 내 비즈니스를 성공시키는 하나의 기준이 되거든요. 그렇다면은 내가 스폰서의 이야기에 경청하고 스폰서가 도와주는 일들을 수행하려고 하는 노력이 필요한데 과거에는 이런 것들이 잘 연결되지 않을 때도 많이 있었거든요. 그런데 이제는 온라인으로 연결하면은 서로가 있는 곳에서 소통하고 서로가 생각과 그리고 비즈니스의 방식을 나눔으로 인해서 오히려 더 친밀감이 높아지고 더 쉽게 존중할 수 있고 예우를 갖출 수 있는 관계가 되기 때문에 라인십은 더 강화될 수 있다고 생각해요. 그래서 그런 것들을 가지고 서로 상호간에 스폰서를 존경하고 상위 리더를 존경함으로 인해서 나의 비즈니스의 백그라운드가 되고 그 다음에 나는 또 내 위치에서 하위의 파트너들을 그렇게 사랑으로 협력으로 돌봐줌으로 인해서 이런 라인의 질서가 완벽하게 세워지고
모든 사람이 함께 협력해서 도와주려고 할 때 우리는 이 일을 하는데 큰 의미와 보람을 느낄 수 있거든요. 비로소 이렇게 연결들이 자유로워지면 우리는 처음 들어온 사람도 이런 생각하죠. 나는 그 사람들하고 연결이 돼 있기 때문에 안정감을 얻을 수 있고 내가 늘 안전해, 이런 생각이 들 때 우리는 그걸 팀이라고 이야기할 수 있고 거기에서 만들어지는 힘을 우리는 시너지라고 말할 수 있거든요. 그래서 여러분들한테 지금 온라인 방식으로 일하는 방법과 스폰서 라인을 세우는 방법, 그리고 또 이런 시대에 여러분들이 시스템에서 디테일을 살려냄으로 인해서 더 일을 잘할 수 있는 타이밍이 됐다, 이런 것들을 여러분이 조금 생각한다면은 2021년 비즈니스 관점을 우리가 획기적으로 바꿀 수 있다, 이렇게 생각을 해요. 그리고 또 하나가 뭐냐, 이럴 때 이제 우리가 이런 온라인 툴을 잘 쓰려면 뭐가 있어야 되느냐, 각각 개인적으로는 자기 실력이 좀 좋아야 돼요. 왜 그러냐, 우리가 함께 연결해서 팀으로 하는 것도 디지털로 하니까 쉬워졌죠. 예를 들면 유더베스트도 여러분들 파트너들이 지금 카나다에도 많이 있잖아요. 그럼 카나다에 있는 파트너, 서울에 있는 스폰서, 그리고 서울에 있는 최고 리더, 이런 사람들과 우리가 가장 자연스럽게 연결될 수 있으니까 과거에 비용을 많이 들이고 비행기 타고 가고 시간과 이런 것들을 다 썼던 것들을 다 초월해서 이제는 우리가 있는 곳에서 일을 할 수 있으니까 이렇게 좋아졌는데, 그렇다면 내가 개별적 입장에서 봤을 때는 혼자 독립적으로 일할 수 있는 기회도 그만큼 많아진 거죠. 그러면 그럴 때 우리가 어떻게 해야 독립적으로 일을 잘할 수 있느냐, 실력이 있어야 되죠. 실력, 기본기. 이게 없으면 주변에 사람이 질펀하게 많이 있어도 내가 한 사람도 나의 파트너나 나의 고객으로 만들기는 어려운 거죠. 그렇기 때문에 여러분들이 이 시점에 여러분들이 해야 될 게 뭐냐, 나는 유산에 관련되는 하나의 기술, 지식, 인성, 이런 부분에 대해서 얼마만큼 내가 갖추고 준비되어 있는지 점검해보고 부족한 부분이 있다면은 스폰서 리더들의 도움을 받아서 나의 실력을 증진시키는데 내 시간과 열정을 사용한다. 그러면은 여러분들이 독립적으로도 일할 수 있는 기회가 엄청나게 많아질 겁니다. 왜요? 그냥 도구를 쓰면 일이 되기 때문에 그렇죠. 그리고 또 여러분들이 이렇게 스마트폰으로 나의 영상을 제품이나 비즈니스 플랜을 간단하게 찍어서 시간과 공간을 초월해서 보냄으로 인해서 여러분들의 비즈니스를 전 세계로 확장시킬 수 있는 그런 기회를 만났으니까 여러분들이 이런 부분들을 유념해서 2021년도는 여러분들의 세상, 여러분들의 주인공이 되는 그런 세상으로 만들어갈 수 있기를 기대합니다. 유더베스트의 리더들과 모든 파트너들이 라인십을 세워서 일치 협력하고 그리고 그 안에서 시너지를 창출해서 과거 어느 때보다도 2021년은 빛나는 한 해가 될 수 있기를 바랍니다. 그러기 위해서 연말까지 이런 부분들을 잘 정리하셨으면 좋겠어요. 저도 오늘 다이어리 사가지고 오늘부터 이제 2021년 플랜 정리 시작하려고 하고요. 여러분들과도 어떻게 협력해서 2021년을 보낼 건지 이런 계획도 세워보기로 하겠습니다. 궁금한 점이 있으면 여러분이 또 질문을 준비해 놓으면 기회 닿을 때마다 여러분들한테 답변할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 여러분 행복하세요. 감사합니다. They say if you believe, there are no limits to your quest. And once you set your goal to be the very best, you'll conquer every fear that locks you out. Your mind will do the rest without a doubt. There's just one step you miss. 최종 목표에 가까이 와 있는 것 같아요. 안 들으면 손해입니다. 꼭 들으세요. 덕스 코어를 들으면 전혀 생각하지 못했던 기발한 발언을 선생님을 통해서 알 수 있습니다. 꼭 들어보세요. 파이팅! 자부심도 생기고 그리고 자신도 자부잡게 자신감도 자부잡게 되고 희망이 보이는 것 같아요. 추천합니다. 가장 좋은 점 한 가지만 꼽아주세요. 자신의 좋은 당근을 채찍질하게 되고요. 자신감과 동기부여를 얻게 됩니다. 추천!
친합니다. 사업한 지 얼마나 되셨어요? 5주째 됐어요. 아, 5주 하셨구나. 이번 주에 승급하셨다는데. 네, 진짜 됐어요. 와, 축하드려요. 감사합니다. 일단은 제가 제품을 수료하고 자연스럽게 주변에 알리게 되면서 이렇게 등록까지 하게 되었습니다. 제가 이제 생각지도 못하게 사업이 잘 진행이 되는 것 같아서요. 거기에 탄력을 갖고자 해서 서코를 등록하게 되었습니다. 망설이는 분들께 서코 이런 점이 제일 좋다 한마디만 해주시면? 일단 같이 이제 사업을 시작하시는 분들이 많은데요. 첫 번째로 동기부여가 정말 많이 되고요. 그리고 두 번째로는 제가 그냥 생각만 했던 거, 실천하지 못했던 것들을 여기서 항상 매주 배우면서 아무래도 제 발전에, 사람들 발전에 있어서 좋은 것 같습니다. 안녕하세요. 회장님을 맡으셨던데요. 네, 안녕하세요. 서코에서 가장 사업하는데 도움되는 부분이 있다면 뭐가 있을까요? 우선 자신감. 처음에 들어왔을 때는 자신이 하나도 없었는데요. 점점 강의를 듣다 보니까 자신감도 생기고 자부심이 생기는 것 같아요. 김기순 원장님 어때요? 저를 다 듣고 계셔가지고요. 너무 좋아요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 서코 3주차 지나셨는데 가장 기억에 남는 거 한 가지가 있다면? 꿈이 무언지를 없었던 꿈, 잊고 지냈던 꿈을 다시 꾸게 되는 것 같아요. 꿈이 생기셨어요? 네, 꼭 이룰 원동력이 서코가 되겠죠? 네 맞습니다. 동기들 향해서 화이팅 한 번만 해주세요. 37기 소코 우리 동기 여러분 화이팅합니다. 서코를 추천하고 싶은 이유는요, 주관적인 것과 객관적인 것들을 잘 버무릴 수 있게 배우게 되는 것 같습니다. 예를 들자면 꿈이라는 거는 주관적인 영역이라고 본다면요, 이거를 유산화가 가진 객관적인 조건과 어떻게 효율적으로 잘 버무리면서 사용할 수 있겠는지를 배울 수 있습니다. 감정적인 상처들도 사람이기 때문에 얼마든지 받을 수가 있는데, 이런 것들을 감정적으로 처리하기보다는 그냥 내 옆으로 휙휙 지나가게 만들 수 있는 여러 장치를 같이 습득할 수 있게 됩니다. 서코 강추입니다.